আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো, সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। আজকে আমি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের যে আপনার আপিল শুনানির মধ্যে একটা সিগনিফিক্যান্ট পার্ট ছিল আপনার ফরেন যারা ডিপ্লোম্যাটিক্স ছিল, আমাদের বাংলাদেশে যে ফরেন ডিপ্লোম্যাটিক্স আছে, ধরেন আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, তারপর হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডমের যিনি ডিপ্লোম্যাটিক্স ছিল, ডিপ্লোম্যাটিক্স ফ্রম নেদারল্যান্ডস, ডিপ্লোম্যাটিক্স ফ্রম আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, 4টা প্রতিনিধি দল ওই জায়গার মধ্যে ছিল। গতকালকে আপনার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের যে আপিল শুনানি ছিল, এটা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার জন্য একটা সিগনিফিক্যান্ট পার্ট। আসলে আমাদের বিচার ব্যবস্থা কোন লেভেলে গেলে ধরেন একটা আপিল শুনানির মধ্যে ফরেন ডিপ্লোম্যাটিক্স আপনার আপিল শুনানির জন্য আসে, আপিল শুনানি ওরা শুনতে আসে যে বাংলাদেশে এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে আপনার অ্যালিগেশনগুলি আপনার আনা হলো, যদিও এই অ্যালিগেশনকে আপনার ফ্রম অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল আর actually marking this allegation as a politically motivated allegation, right? So এটা আমাদের জন্য আসলে খুবই লজ্জাকর একটা বিষয়, খুবই লজ্জাজনক একটা বিষয়। আমাদের বাংলাদেশ আপনার এতগুলি বছর পরে আমাদের বিচার ব্যবস্থা যে কাঠামো, আমাদের যে আপনার সেটিংস আমরা ধরেন ডেভেলপ করছি ওভার দ্য লাস্ট over 50 years is really questionable, still yet to be questionable. আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করতে পারি নাই এবং এটা আমরাকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এখনো পারি না নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা শুধু উন্নয়নের বলি দেই, আমরা শুধু উন্নয়নের কথা বলি, আমরা শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে উন্নয়নের আপনার কথা বলি। আমরা উন্নয়ন আসলে কাকে বলে, উন্নয়ন কোন জায়গার মধ্যে করলে ওভারঅল একটা কান্ট্রি আপনার ডেভেলপড হয়, ওভারঅল একটা কান্ট্রি ক্যান বি ইন্ট্রোডিউস ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে টু দ্য ওয়ার্ল্ড সেটিংস, ওইটা আসলে আমরা শিখি নাই, ওইটা আসলে আমরা ওইরকম ভাবে কখনোই চিন্তা করি নাই। All we are thinking to benefit ourselves, actually benefiting our own interests. So as a result, আমরা কিন্তু continuously we are getting questioned actually from internationals, political parties, international politicians, international settings and international judiciaries. তার কথা আর কি বলবো, ধরেন বিশেষভাবে বিশেষায়িত একজন ব্যক্তি, ওনাকে পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন কারণে মানুষ ভালোবাসে, বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ ডাকে, বিভিন্ন ধরনের আপনার প্রবলেম রিজলভ করার জন্য ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে আপনার কিন্তু ওয়ার্ল্ড সেটিংস থেকে ওনাকে কল করা হয়, right? As his star rose on the international stage, dark clouds were gathering to him. Over the past decades, Dr. Yunus has founded himself and receiving end of series of politically motivated allegations. From accusation of financial irregularities to claim of tax evasion, the list of charges is long and questionable. This allegation have been viewed by many international observers as an attempt to tarnish Dr. Yunus' image and discredit his work. They point to a disturbing trend of political harassment targeted an individual who dared to challenge the status quo. Despite the mounting pressure, Dr. Yunus continued to stand tall, refusing to bow down to this baseless accusation. Dr. Mohammad Yunus, a Nobel laureate and the pioneer of microcredit, finds himself embroiled in a wave of politically motivated allegation in Bangladesh. Despite these allegations, he remains steadfast in his commitment to elevating poverty and continue to inspire millions worldwide. His story serves as a stark reminder of the price individuals often pay for challenging the status quo and the length to which powers will go to silence dissenting voices. More than 150 Nobel laureates and world leaders in different sectors have issued an open letter to Prime Minister Sheikh Hasina expressing concern over the case against Dr. Mohammad Yunus, an allegation of breaching the labor law and corruptions. What a ridiculous allegations. What a politically motivated allegation, brothers and sisters. More than 100 are Nobel laureates, as I mentioned. Apart from them, there are more than 50 world leaders. There are more than 50 world leaders. There are more than popular world leaders actually write to current dictator Sheikh Hasina about Dr. Mohammad Yunus, expressing their concern on him. Apart from them, there are more than 50 world leaders, including former United Nations Secretary General Ban Ki-moon, former United States Secretary of Hillary Clinton, and Virgin Group founder Sir Richard Branson in the list of the signatories of this open letter. The list also includes former Prime Minister, presidents, ministers, top business person, and military commanders from different countries. Can you imagine? Can you imagine
significance of Dr. Muhammad Yunus, right? The letter reads, "We write to you as a Nobel Prize." আমি এখন লেটারটা পড়তেছি, এই লেটারের মধ্যে আসলে কি লেখা ছিল, right? So the letter reads, "We write to you as a Nobel Prize laureate, elected officials and business and civil society leaders, and as a friend of Bangladesh, we admire how your nation has made laudable progress since its independence 1971. However, we are deeply concerned by the threats to democracy and human rights that we have observed in Bangladesh recently. We believe that it is one of the utmost importance that the upcoming national election be free, fair, and that administration of the election be acceptable to all major parties in the country. The previous two national elections lacked legitimacy." So all was the basically saying actually in relation to Dr. Muhammad Yunus, যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যক্তিত্ব। উনি ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিত্ব পুরো পৃথিবীর মধ্যে, নট অনলি যে উনি নোবেল পুরস্কার পাইছে এর জন্য উনি ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিত্ব, নট অনলি দ্যাট, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস অ্যাকচুয়ালি আপনার এঙ্গেজ ইন ভ্যারিয়াস আপনার অনগোয়িং প্রজেক্ট, অনগোয়িং সেক্টরস। আপনারা জানেন যে অলিম্পিকের মধ্যে আপনার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে ডাকে যে উনি যেন অর্গানাইজ করে দেয় অলিম্পিক। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে ডাকে যে বিভিন্ন ধরনের ফেয়ার যে হয়, বিভিন্ন ধরনের কনভোকেশন ফ্রম ওয়ার্ল্ড সেটিংস, ইন্টারন্যাশনাল পপুলার ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড এভরিওয়্যার অ্যাকচুয়ালি। সো দেখেন যে ওনার ইজ্জত, ওনার মান সম্মান, ওনার পপুলারিটি ওয়েন্ট সো হাই, to be honest. সো ওনাকে নিয়ে চিন্তিত পুরা বিশ্ব, ওনাকে নিয়ে চিন্তিত পুরা পৃথিবীর মানুষজন। পৃথিবীর মধ্যে যেই মানুষজন, যেই নেতাগুলিকে, যে লিডারগুলিকে আমরা গণায় ধরি, যে লিডারগুলিকে আমরা মনে করি ওয়ার্ল্ড ক্লাস লিডার, ওরা সবাই কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারকে লিখছে রিগার্ডিং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। দে অলসো মেনশন যে আপনার বাংলাদেশের মধ্যে ওনার বিপরীতে যেই আপনার অ্যালিগেশনগুলি করা হয়েছে ইজ কমপ্লিটলি পলিটিক্যালি মোটিভেটেড, এবং ওরা চায় এটা অবজার্ভ করার জন্য। বাংলাদেশ 1971 এর পরে ওরা এটাও স্বীকার গেছে যে বাংলাদেশ ভালো প্রোগ্রেস হয়েছে, ওরা চায় এই প্রোগ্রেসটা কন্টিনিউ করার জন্য। অ্যাট দ্য সেম টাইম they also address regarding the two elections before 7th of January, obviously regarding two election they also mentioned যে আপনার ওই দুইটা ইলেকশন ছিল lack legitimacy, বৈধতার অভাব ছিল। পুরো পৃথিবী থেকে সকলে বৈধতা দেয় না, অনেকে হয়তো আপনার মানে একটা লুকোচুরির মতো এক ধরনের আপনার অভিনন্দন জানাইছে। অবভিয়াসলি এই ইলেকশনের কথা তো আর বললেই সারে না। আপনার এই ইলেকশন নিয়ে তো আপনার ধরেন ওয়ার্ল্ডের যারা ডেমোক্রেটিক, যারা গণতান্ত্রিক দেশ আছে, ওরা কিন্তু কেউই এই বাংলাদেশের ইলেকশনকে লেজিটিমেসি দেয় নাই, তারা কিন্তু কেউই আপনার প্রধানমন্ত্রীকে ওয়েলকাম করে নাই। সো এটা ওনারা আপনার মেনশন করছে। সো এটা খুবই সিগনিফিকেন্ট একটা পার্ট, এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কারেন্টলি আপনার মানে সিরিয়াসলি এঙ্গেজ ইন পলিটিক্যাল আপনার কেয়াসের মধ্যে। কারণ উনি আপনার বিগত ওভার দ্য ডেকেডস উনি কখনোই পলিটিক্স নিয়ে আপনার আলোচনা করে নাই, পলিটিক্স নিয়ে ওনার কোনো ভাবনা ছিল না, পলিটিক্স নিয়ে ওনার তেমন কোনো রিমার্ক ছিল না, ওপেন রিমার্ক ছিল না। স্পেশালি উনি বাংলাদেশের যে আপনার বাংলাদেশের যে জার্নালিস্টদের সাথে উনি কখনোই আপনার তেমন ভাবে কথা বলতো না। তো উনি কিন্তু ওই ব্যারিয়ারটা ভেঙে, ওই দেয়ালটা ভেঙে এখন বর্তমানে উনি বাংলাদেশের যারা আপনার জার্নালিস্ট আছে ওদের সাথে আপনার কথা বলতেছে, ওদের সাথে মত বিনিময় করতেছে, ওদের সাথে উনি কনসার্ন রেজ করতেছে, এক্সপ্রেসিং his actually ideology and philosophy and his thought about the country, what he expected. And he also remarked about this election as well, the election we just passed, the election the current prime minister just conducted in a one-sided election, as you all know. So এটা নিয়েও কিন্তু উনি আপনার রিমার্ক দিছে। সো এটা কিন্তু very significant যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস not coming to light to talk about sham election, to talk about all the controversial election that Bangladesh has experienced over the last decades. So উনি কিন্তু সবকিছু আপনার এখন অ্যাড্রেস করতেছে ডে বাই ডে। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ সাইন অ্যান্ড পজিটিভ বাই ফর আওয়ার নেশনস। কারণ এই ধরনের মানুষগুলি যখন আপনার কথা বলে, এরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যখন আপনার কথা বলে, ইলেকশন নিয়ে যখন ওনারা রিমার্ক করে, কন্ট্রোভার্সি আপনার হয়, তখন কিন্তু এটা ভালো আসলে ইন দ্য লং রান আমরা পজিটিভ কিছু হয়তো বা পাবো ইনশাল্লাহ। এরই আশায় আমাদের আজকের ভিডিও শেষ করতেছি। and thanks for watching me once again. যারা আমাকে যে জায়গা থেকে দেখতেছেন, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনারা কমেন্টস করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন, আপনাদের মতামত দিবেন, আপনারা কি চান। বা আমি তো একদম খুব মানে নতুন একজন আপনার ইউটিউবার বলতে পারেন, কারণ আমি ইউটিউবের মধ্যে কখনোই তেমন ভাবে ছিলাম না। আই থিঙ্ক approximately 2 weeks since I have started actually. So আমার সময়টা খুবই অল্প সময়ের। আপনাদের কমেন্টস আমাকে অনুপ্রাণিত করে, ভালো কমেন্টস, আপনাদের খারাপ কমেন্টস বা নেগেটিভ কমেন্টস, বা আপনাদের ধরেন
গঠনমূলক কমেন্টস আমাকে শেখায়, আমাকে ভাবায় এবং আমাকে পরবর্তীতে শুধরাইতে সহযোগিতা করবে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মি ওয়ান সেকেন্ড। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।